সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 8ই ডিসেম্বর 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার। ITSS এর মূল কথা, সধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরু ভান্তিকে। বন্দনা জানাই জুমে উপস্থিত সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথেরু ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন এবং ইউটিউব বা ফেসবুকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান শুনছেন, সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। বন্দনা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। ইয়াবতা ভগবাদং কেতে আদাসাতনং তাবতা পদিগানা Bujalokanukamvaya Apamadena Vekave Sambadeta Dullavo Buddhabado Lokasmin Dullavo Manasata Padilavo Dullava Ganasambate Dullava Babacham Dullavan Sadama Sabanam Dullavo Sapurisa Sansevo Aravadane Kamatayon Jata Buddha Sasane Dunajana Sena Nalakaram Bagunjaro Yoimasmin Dhamma Vinaye Apamato Bhevsati Pahaya Jate Sansaram Dukkha Santang Garisatiti Bhavadu Sabamangala Rakandu Sabadevata Sabba Buddhanubhavena Sada Sote Bhavandute Bhavado Sabba Mangala Rakanto Sabba Devata Sabba Dhammanubhavena Sada Sote Bhavandute Bhavado Sabba Mangala Rakanto Sabba Devata Sabba Dhammanubhavena Sada Sote Bhavandute. সাধু 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 সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। সাধু সাধু সাধু। আমি সবার পক্ষ থেকে এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। বুদ্ধং বুদ্ধং বন্দামি ধম্মং বন্দামি সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং বন্দামি ধম্মং বন্দামি সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা
तात्यम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि सङ्घं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तात्यम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तात्यम्पि ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। यमहं वदामि तं वदेता आमा भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णम् आमा भन्ते पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदिन्नादाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमदत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयो मजपमदट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथ आमा भन्ते नमो भन्ते शीलेन सुगतिं गन्ति शीलेन भोग सम्पदा
Silen nibbute inganti tasma silang visodhaye. সাধু 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 সাধু। ভান্তে বন্দনা Sadhu বন্দনা Mangal Mangal বন্দনা এখন ভাবনা, Vandana পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এখন 10 মিনিট আনাপানা স্মৃতি ভাবনা করবেন। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানার সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে, খুব সতর্কতার সঙ্গে, খুব মনোযোগের সঙ্গে করতে হবে। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানতে হবে, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানতে হবে, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ,
খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, কখনো অতীতের দিকে, আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতেই খুব শান্তভাবে জানতে হবে, মনকে তো আমি একটি কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাজে চলে আসবে। নিজের কাজ শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা। এইভাবে মন বারবার চলে যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে খুব শান্ত মনে, খুব সজাগ, খুব সচেতন মনে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, তারাই তো ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবেই, সফলতা আসবে।
भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते साधु 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 साधु। ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। বন্দনা দেবেন ভাবতে। মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। ITSS পেজে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্মদেশনা দান আরম্ভ হবে। আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও ধর্মদেশনা দান করার মানুষে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে
সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু 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 ITSS পেজে জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদর্শনা দান করছেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথেরো বিহারাধিপতি বড়হাতিয়া বুদ্ধনিকেতন বিহার লোহাগড়া চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে, আজকে 165তম পর্বে আলোচনা করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সূত্র পিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদর্শনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু, ধন্যবাদ উপস্থাপক প্রবীর সিংহ মহোদয়। বান্তে বন্দনা। ধন্যবাদ, আশীর্বাদ সবাইকে, বন্দনা ভান্তে আশীর্বাদ, বন্দনা। আশীর্বাদ সবাইকে, আশীর্বাদ। সবাই ভালো আছেন? হ্যাঁ ভান্তে ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো মোটামুটি আছি আর কি। ঠিক আছে। আচ্ছা। নমো তাস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। আমি সর্বপ্রথম মহাকারণিক তথাগত জগৎ পূজ্য ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ, যার ধর্মবাণী দর্শস্র সক্ষবার যেতে সক্ষম, সেই মহাকারণিক বুদ্ধকে বন্দনা। অতঃপর তাহার ধর্ম, যেই ধর্ম দেশনে সর্বপ্রথম 18 কোটি দেবমানবের কল্যাণ সাধন হয়েছে, সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গারবতা প্রদর্শন করছি। মহান সংঘ সেই 2500 বছর পূর্ব থেকে সারানাথের সৃষ্টি হয়ে করা সংঘ থেকে বর্তমান সম্মতি সংঘ পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, সেই মহান সংঘের প্রতিও শ্রদ্ধা এবং বন্দনা নিবেদন করছি। ITSS জুম এবং লাইভ প্রোগ্রামের প্রতিদিনের ধারাবাহিক ধর্মদান অনুষ্ঠান। এই ধর্মদান অনুষ্ঠানে আশীর্বাদক পরম সদ্য বড়বান্তে মহামান্য ষষ্ঠ সংঘরাজ দিকপাল মহাতেরো বান্তের প্রতিও বন্দনা এবং ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ITSS এর উপদেষ্টা এবং ITSS এর কলাকৌশলী, ITSS এর শ্রোতা মণ্ডলী, প্রতিদিন যারা ধর্ম শ্রবণ করতে আসেন, অনেক সময় ব্যয় করে দেশ বিদেশে যেখানে অবস্থান করছেন, সকলের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করছি। এবং সাধু 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 ITSS এর যিনি বিশেষ করে সমন্বয় সাধন করে ITSS কে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন প্রিয়ভাজন ইন্দ্রবংশ। ওনার ওনার সে গুরু কালগত হয়েছেন নোকানের সংগ্রাস বান্তের প্রতিও পুণ্যদান শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, পুণ্যদান করছি। বান্তের পারলৌকিক নির্বাণ সুখ লাভ হোক। এবং ITSS এর যে উপস্থাপনা এবং প্রবীর সিংহ প্রতিদিন উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে তিনি সবার কাছে এই বুদ্ধের অমীয় বাণী প্রচারের সেই ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন উপস্থাপনার মাধ্যমে। তাই সকলের প্রতি আবারও পুনঃ পুণ্যদান আশীর্বাদ, যে আমরা বেঁচে আছি বলে, সুস্থ আছি বলে
কিছুটা হলেও আমরা ধর্ম শ্রবণ করতে পারছি বা ধর্ম পঠন পাঠন করতে পারছি। বুদ্ধের এই ধর্মবাণী শোনার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের অন্তর জগতের সেই অলস ভাব বা যা আবর্জনা রজ এগুলো দূরীভূত করার জন্য। যে যত বেশি রজ দূরীভূত করতে পারবেন তার তত বেশি সুখ উৎপন্ন হবে ইহ জীবনে পরজীবনে। তাই রজ হরণ করার জন্য, কলুষ মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধের এই উপদেশ বাণী যে পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের বসবাস, প্রায় 8 কোটি, 7-8 কোটি মানুষের বসবাস, কিন্তু বুদ্ধের এই ধর্ম, এই মহাপুরুষের বাণী কজনেই বা শুনতে বা উপলব্ধি করতে পাচ্ছে। তো যারা এই বুদ্ধের উপদেশ বাণী শ্রবণ করতে বা জানতে সক্ষম হচ্ছেন, উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছেন, তাদের জীবন ধন্য, সার্থক। কারণ পৃথিবীতে বুদ্ধরূপী সূর্য যখন তখন উদিত হয় না। বুদ্ধরূপী সূর্য উদিত না হলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এখানে হয়তো অনেকে বলেন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন বলতে সূর্য উদিত হয়, চন্দ্র উদিত হয়, সেই সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো মানুষের মন পরিশুদ্ধ পরিশীলিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধ ভগবান জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছেন বলে অন্ধকারীও সেই আলো প্রজ্বলন করতে পারে। যিনি বুদ্ধের এই ধর্মকে জানতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন বা চয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি অন্ধকারীয় অন্ধকার ঘরের ভিতরে বসে থাকলেও তিনি আলোকিত জীবন লাভ করতে পারেন বা আলো সদৃশ্য নিজেকে জানতে সক্ষম হয়। এই জন্যই বুদ্ধের সূর্যের সেই আভা, আলো দিবারাত্রি দিবারাত্রি মানুষের অন্তর্জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে শয়নে গমনে উপবেশনে ধারণে এই ধর্মচর্চা করা যায়। সেই আমাদের সেই সারথীনাথ খায়ার মধ্যে সেই ধর্মকে যিনি বপন করতে পেরেছেন, তিনি যেখানে যাবেন সেখানে বুদ্ধের এই প্রজ্ঞার আলো জেলে তিনি অবস্থান করতে পারবেন। তাই আজকের আলোচনার বিষয় উপস্থাপক মহোদয় উপস্থাপন করেছেন অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাত থেকে ধারাবাহিক আলোচনা করে আসছি। তা আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মেত্তা সূত্রাং, মানে মৈত্রী সূত্র। প্রথম মৈত্রী সূত্র, পটমং মেত্তা সূত্রাং, অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাত থেকে আলোচনা। আমি আলোচনার দিকে যাচ্ছি, মূল পর্বের দিকে যাচ্ছি। বুদ্ধ ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, 4 প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই 4 প্রকার পুদ্গল হচ্ছে, এই জগতে কোনো কোনো পুদ্গল মৈত্রী সহগত চিত্তে একাধিক পরিব্যাপ্ত হয়ে বিহার করে। সেরূপ দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক ও চতুর্থ দিক পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্ব অধ দিকে তির্যক ক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে সর্বলোকে বিপুল মহতগত অপ্রমাণ অবরী অব্যপাদ মৈত্রীসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। তিনি তা উপভোগ করে, পুনঃ পুনঃ কামনা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত ও অবিনিবিষ্ট
হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হতে দেয় না। পরে কোনো রকম তিনি পরে কোনো এক সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলে ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মলোকের আয়ু এক কল্প। সেখানে পৃথকজন ব্যক্তিরা যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে তির্যক যোনিতে কিংবা প্রেতলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানে পরিনির্বাপিত হন। এখানে নানা করণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি উৎপত্তি এই পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন বা বিশেষণ। পুণ্যচ্ছ বিক্ষোভের এই জগতে কোনো কোনো পুদ্গল করুণাগত সহ চিত্তে এদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। সেরূপ দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্ব অধোদিকে তির্যক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে সর্বলোকে বিপুল মহৎগত চিত্তে অপ্রমাণ অবরী অব্যপাদ করুণাসহগত চিত্তে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে তিনি তা উপভোগ করে পুনঃ পুনঃ কামনা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত ও অবিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হতে দেয় না। পরে কোনো এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণ করলে আবাস্বর ব্রহ্মলোক উৎপন্ন হয়। এই আবাস্বর ব্রহ্মলোকের আয়ু 2 কল্প। সেখানে পৃথকজন ব্যক্তিরা যথা আয়ুষ্কালে অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে তির্যক যোনিতে কিংবা প্রেতলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানে পরিনির্বাপিত হন। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি উৎপত্তি এই পার্থক্য বিশেষ। পুনচ্ছ ভিক্ষুগণ, আসলে এই চারিটি বিষয় কিন্তু একেই দেখা যায়, চারিটি বিষয় কিন্তু একে, কিন্তু এক এক এই 4টি বিষয়ের মধ্যে কিন্তু কল্প হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে এক কল্প, দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিকল্প, তৃতীয়টা হচ্ছে 3 কল্প এবং চতুর্থটা হচ্ছে 4 কল্প। এই কল্প আসলে পরিমাপ করা যায় না। কল্প বলতে সহজ, কল্প কিন্তু গণনা করা বা পরিমাপ করা যায় না। তো চতুর্থর মধ্যে বলা হচ্ছে একই শব্দ, কিন্তু এখানে আমাদের যারা বিশেষ করে যার যতটুকু জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে জানতে বা উপলব্ধি করতে ধারণ করতে সক্ষম, তার ততটুকু জ্ঞানের পরিমাপ করা হচ্ছে। তো চতুর্থর মধ্যে বলা হচ্ছে পুনচ্ছ ভিক্ষুগণ, এই জগতে কোনো কোনো পুদ্গল উপেক্ষা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এবং মৈত্রীকে ধারণ করে যিনি প্রথম ধ্যানস্থ হয় বা বুদ্ধ কোনো শাবক সঙ্গ
বা আর্য পুদ্গলগণ তারা এক কল্প। আবার এই যে দ্বিতীয় করুণাকে যিনি ধারণ করে আনন্দিত হন বা প্রফুল্ল চিত্তে আনন্দ চিত্তে তিনি ধারণ করে রাখতে পারেন, বারবার প্রীতি উৎপাদন করেন, তিনি করুণাবান। এবং যিনি মুদিতা উৎপাদন করেন তিনি তিন কল্প। তো চতুর্থর মধ্যে বলা হচ্ছে উপেক্ষা। উপেক্ষা সহগত চিত্তে একদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, সেরূপ দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, এরূপে ঊর্ধ্ব অধ দিকে তির্যক ক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে সর্বলোকে বিপুল মহদগত অপ্রমাদ অবরী অব্যাপাদ উপেক্ষা সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে তিনি তা উপভোগ করে, পুনঃ পুনঃ কামনা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত ও অবিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হতে দেয় না। পরে কোনো এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করলে বেহফল ব্রহ্মলোক উৎপন্ন হয়। বেহফল ব্রহ্মলোকের আয়ু 5 কল্প। সেখানে পৃথকজন ব্যক্তিরা যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে তির্যক যোনিতে কিংবা প্রেতলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানে পরিনির্বাপিত হন। এখানে নানাকরণ বলতে বহুশ্রুত আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তি ও পার্থক্য বিশ্লেষণ। ভিক্ষুগণ এই 4 প্রকার মৈত্রী কথা বুদ্ধ মৈত্রী সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তো উপাসক উপাসিকাগণ যেমন উপেক্ষা সহগত চিত্তে যিনি মহৎগত হয়ে অবস্থান করেন সেটা ধরে রাখতে সক্ষম হন, বারবার মহত্ত্বতা উৎপাদন করে তিনি ঊর্ধ্ব অধ চতুর্দিকে তির্যক ক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে তিনি প্রীতি লাভ করেন, আনন্দ লাভ করেন এবং সেটা পুনঃ পুনঃ ধরে রাখার জন্য তিনি কামনা করেন। তদ্বারা ধরে রাখতে পারলে তিনি শেষ সময়ে এসে মানে মৃত্যু যখন চলে আসে, মৃত্যু তো হবেই হবে, তিনি সেটা ধরে রাখতে পারলে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, মৃত্যুর পরে তিনি ওই ব্রহ্মলোক উৎপন্ন হন। কিন্তু যারা সাধারণ পৃথকজন মৃত্যুবরণ করে আয়ু শেষে তারা তির্যক যোনিতে প্রেতলোকে নিরয়ে উৎপন্ন হয়, এই কথা বলা হয়েছে। তো উপাসক উপাসিকাগণ এই 4টি বিষয়ের মধ্যে প্রতীয়মান হচ্ছে যারা পৃথকজন বলতে যারা শ্রোতে বা শ্রোতাপন্ন সম্পন্ন ব্যক্তি নহে। তো বুদ্ধের আর্য শ্রাবক যেগুলো বলা হয়েছে, যারা আর্যশীলে আর্য ধর্মে আর্য শক্তি লাভ করেছেন, তারা কিন্তু মৃত্যুর পরে পরিনির্বাপিত হয়, এই কথা বলা হয়েছে। তো ভিক্ষু শ্রমণ যে গত পর্বেও কিন্তু গত এক পর্বের মধ্যে এই কথা আলোচনা হয়েছে
যে আমাদের উপাসক বিশেষ করে আমাদের উপাসক প্রশ্ন করেছিলেন যে মৃত্যু যারা পৃথকজন বা যারা প্রথম ধ্যান লাভ করেন তারা তো ওখান থেকে চ্যুত হন না, কিন্তু এখানে ওই ব্রহ্মলোকের থেকে চ্যুত হবার কথা বলা হয়নি। এখানে বলা হচ্ছে এই মনুষ্য লোকে, সেই মনুষ্য লোকে থেকে যারা আর্য জ্ঞান লাভ করেন, এবং বুদ্ধের আর্য শ্রাবক বলতে এখানে সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষের মধ্যেও যারা আর্য হয়, মানে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আর্য হবার সুযোগ আছে বা শ্রোতাপন্ন হবার সুযোগ আছে। সেই বুদ্ধ শ্রাবকগণ, শ্রাবকগণ বলতে বুদ্ধ শ্রাবক, এই সাধারণ মানুষদের শ্রাবক হিসেবে যারা শ্রোতাপন্ন সম্পন্ন হয় বা শ্রোতে অবস্থান করে, বুদ্ধ তাদেরকেও প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকেও নিজের পুত্র হিসেবে, শ্রাবক হিসেবে জেনেছেন। এই জন্যেই এই বুদ্ধের আর্য শ্রাবক, মানে ভগবান বুদ্ধের আর্য শ্রাবক, শ্রুতবান মানে যারা বুদ্ধ ধর্ম শ্রবণ করে জ্ঞান লাভ করে শ্রুতবান হয়ে স্মৃতি ধারণ করে স্রোতের মধ্যে আছে বা স্রোতের মধ্যে জীবনযাপন করছে, যে ধারায় এই মৃত্যুর পরে পরিনির্বাপিত হবেন বা ব্রহ্মলোকে যাবেন ও ব্রহ্মলোক থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু আর যারা সাধারণ পৃথকজন, মানে যারা স্রোতে উৎপন্ন হননি, সাধারণ পৃথকজন, তারা মৃত্যুর পরে চারিয়া পাইয়ে যাবে, নিরয়ে ত্রিযোগ জনিতে এবং পেতলোকে। তো এই জন্যেই উপাসক উপাসিকাগণ এই আমাদের এই মনুষ্য জীবন আমরা যে লাভ করেছি, এটাকে অবহেলা করে সময় পার করে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে যাওয়া, এটাই আমাদের জন্য কাম্য নহে। এই যে আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করেছি, এটা একটা পুণ্যের পুরস্কার। তারপর আমরা যে বৌদ্ধকুলে বুদ্ধের শাসনে জন্মগ্রহণ করছি, এটাও একটা পুণ্যের পুরস্কার। না হয় ধর্মের নামে যাগযজ্ঞ করে প্রাণী হত্যা আদি বিভিন্ন যে ব্যবসা বাণিজ্য, এই যে প্রাণী বাণিজ্য, বীজ বাণিজ্য বা অস্ত্র বাণিজ্য, এই ধরনের ব্যবসাপাতি বিভিন্ন কিছু অকুশল ধর্ম করে জীবন নির্বাহ করে মৃত্যু হলে তাদের গতিটা কিরকম হবে, এইটাও আমাদের পুণ্যের পুরস্কার বলতে হবে। যে আমরা বুদ্ধের শাসনে বা বুদ্ধের সেই বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই এই যে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি বা নিজেকে সজাগ করার মতো, জ্ঞান লাভ করার মতো আমরা সুযোগ লাভ করতে পেরেছি আমাদের কল্যাণ মিত্রগণের কাছ থেকে। তো সেজন্যই উপাসক উপাসিকাগণ যে আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা থাকতে হবে যে আমরা আসক্তি, তৃষ্ণা এবং কামনা বাসনা এগুলোকে ক্ষীণ করা। এগুলো যে যত বেশি ক্ষীণ করতে পারবেন তার তত বেশি মহা উপকার হবে। মনে রাখতে হবে একটি কথা, আমাদের মরণ বা মৃত্যু আছে, মরতে হবে। তবে কিভাবে মরব? মৃত্যুর তো মরণ তো আছে ঠিক, কিন্তু দীন দরিদ্র, বড়লোক এবং জ্ঞানী পণ্ডিত, মূর্খ, বলবান, নির্বল, দুর্বল,
বিভিন্ন সবার মৃত্যু হবে, কিন্তু বুদ্ধ ভগবান বললেন যে সবচাইতে উত্তম মহৎ মৃত্যু হচ্ছে শ্রোতাপত্তি হয়ে মরা, মহা মৃত্যু, এবং সকৃতগামী হয়ে মরা, অনাগামী হয়ে মরা বা অরহৎ হয়ে মরতে পারলে তার কথাই নেই। এভাবে মহা মৃত্যু যদি হয়, তার আর জন্ম হবে না, দুঃখ আসবে না। জন্ম যদিও শ্রোতাপত্য ফলে প্রতিষ্ঠিত হলে 7 বার জন্ম হবে পৃথিবীতে, শাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এমন পরিবেশে, এমন স্থানে, এমন মাতা পিতার ঘরে, গৃহে বা গর্ভে জন্ম হবে, সেখানে ওই পুণ্যকর্ম করার সুযোগ থাকবে, বা বাদ বাকি পারমি অর্জন করার বা স্তর উপনীত হওয়ার সুযোগ থাকবে। কিন্তু অবৌদ্ধ কুলে অমাতা পিতার গৃহে পুনঃ পুনঃ বারবার জন্মগ্রহণ করলে, অট্টালিকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও কিন্তু সেখানে দুঃখ মুক্তি হবে না। এই জন্যেই উপাসক উপাসিকাগণ এই চারি মৈত্রীর সূত্রের মধ্যে এই 4 প্রকারের গুণ এবং মহত্বর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি মৈত্রী দিয়ে, করুণা দিয়ে, মুদিতা দিয়ে, উপেক্ষা দিয়ে যদি কোনো একটা জ্ঞানের প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে, সেটাকে তিনি বারবার আহ, ধরে রাখতে সক্ষম হয়, যে স্থির রাখতে সক্ষম হয়, যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোকবাসী হবেন, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। আবার এই যে শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোক থেকে নির্বাপিত হওয়া যায়, সেই আর দুর্গতিতে উৎপন্ন হবে না। এই মৈত্রী সূত্রের মধ্যে এই 4 প্রকার গুণের কথা বা 4 কল্পর কথা, কল্প ব্রহ্মলোকের কথা বলা হয়েছে। তো সেজন্যই যারা 1 কল্প 2 কল্প পরেও জন্ম হবে, বা জন্ম হলে ওই এমন পরিবেশ জন্ম হবে, আর যদি ওখানে তিনি স্মৃতি সাধনায় নিজেকে আহ, দেখতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তিনি সেখান থেকেও ব্রহ্মলোক থেকেও পরিনির্বাপিত হতে পারবে। সেজন্যই এই শক্তি অর্জনের জন্য আমাদেরকে এই মনুষ্যলোকে বা মনুষ্যলোকে থাকাকালীন সময়ে এই শক্তিটা অর্জন করতে হবে। তো কোনো কারণেই আমাদের অবহেলা করা চলবে না। আমাদের এই কায়ও চিরস্থায়ী হবে না। এই কায়কে ব্যবহার করে, এই কায়ো হচ্ছে একটা তরি, নৌকা। এই কায়কে ব্যবহার করে, যথা সাধ্যমতো এই কায়কে ব্যবহার করে আমাকে মুক্ত হতে হবে। বারবার দেহ ধারণ করব, কায়ো লাভ করব বা জন্ম হবে, কিন্তু মুক্তির পথ পাব না। রাজা সৃষ্টি হব, ধনী হব, যা কিছু হই না কেন, সেখানে কিন্তু মুক্তির পথ নাই। সেজন্যই উপাসক উপাসিকা মণ্ডলী মনে রাখতে হবে, ধন সম্পদ, টাকা পয়সা, প্রাচুর্য, এগুলো একটা ব্যবহারিক সত্য হিসেবে জানতে হবে। অহংকার অহমিকে করে জানলে হবে না, কারণ এগুলো তো আমাদের সঙ্গে যায় না। মৃত্যু হলে তো আমাদের সঙ্গে যাবে না। তো এগুলো এই ধন সম্পদ, টাকা পয়সা, প্রাচুর্য, এগুলো ব্যবহারিক সত্য। আমি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে, ধনাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করে, আত্মহিতে পরহিতে কল্যাণ সাধন করে, এগুলোকে অনুগামিক নিধি করতে হবে। যারা অনুগামিক নিধি করতে পারবেন, তারাই এই ধন সম্পদ, টাকা পয়সার, প্রাচুর্যের প্রতি
আসক্তি তৃষ্ণা তারা ক্ষীণ করতে পারবেন। যার যত বেশি ক্ষীণ হবে আসক্তি তৃষ্ণা, তা তত বেশি দুঃখ কমে যাবে, জন্ম কমে যাবে। না হয় জন্ম জন্মান্তর, কল্প কল্পান্তর জন্ম নিতে হবে এই বিভিন্ন কুলে, পশুপক্ষী কুলে, তির্যক কুলে, নিরয়ে, প্রেতলোকে, এভাবে জন্ম হবে। প্রতিবার যে আমি মানুষ হব, এই গ্রান্টি কেউ দিতে পারবে না। সেজন্য এই যে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাকে অবশ্যই মনুষ্যত্ব বিকাশ সাধনের জন্য সদা সর্বদা সজাগ হয়ে থাকতে হবে। তো সদা সর্বদা সজাগ থাকার জন্য আমাকে কল্যাণ মিত্রর সান্নিধ্যে, কল্যাণ মিত্রর সংস্রবে থাকতে হবে। কল্যাণ মিত্র না পেলেও দুঃখ। সে কল্যাণ মিত্র নিজের মাতা পিতা হোক, স্ত্রীর জন্য স্বামী হোক, স্বামীর জন্য স্ত্রী হোক, এবং ছেলে মেয়েদের জন্য মাতা পিতা হোক, বা গুরু আচার্য যারা রয়েছে, সৎ উপদেশ দানকারী যারা রয়েছে, সেরকম কল্যাণ মিত্র যদি না হয়, সেখানেও কিন্তু দুঃখ মুক্তির রাস্তা প্রশস্ত হয় না, আরও কদমাক্ত হয়। জীবন সংসার জগতে জীবন অনেক সময় সেটা কর্মের বহুলতা লাভ করে। তো কর্মের বহুলতা লাভ করলে সংস্কার বিভিন্নভাবে হয়ে গেলে এগুলো ক্ষীণ করা কঠিন হয়ে যায়, ক্ষয় করা কঠিন হয়ে যায়। সেই জন্যেই এই জীবন সত্যকে উপলব্ধি করে সংস্কার ধর্মকে ক্ষয় করতে হবে। যারা ক্ষয় করতে সক্ষম হবেন, পারবেন, এবং যারা পেরেছে তাদের জীবন ধন্য হয়েছে। তাই শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা শ্রোতামণ্ডলী, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মেত্তা সূত্রের চারি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি, তো এর মধ্যে আপনাদের যদি কোনো বিষয় জানার থাকে, পরবর্তীতে আপনাদের অভিমতের মধ্যে সে বিষয়ে আলোচনা হবে। শীতকালীন সময় অনেক রাত্রি হয়েছে, তাই দেরি না করে আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। তো যত আলোচনা হবে, অধ্যয়ন অনুশীলন হবে, পঠন পাঠন হবে, তত আমাদের মন স্বচ্ছ হবে, এবং মন স্বচ্ছ হলে পুরপুরে মন স্থিতিমান হয়ে অবস্থান করলে জীবনের সার্থকতা আসবে। এইভাবে আমাদের পারমী অর্জন হোক এবং দুঃখ মুক্তির হেতু হোক, এই ধারণা কামনা প্রার্থনা করে সকলের প্রতি আবারও পুণ্যদান আশীর্বাদ দিয়ে আমার আলোচনা আজকের মতো এখানে পরিসমাপ্তি করছি। সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে প্রথম মৈত্রী সূত্র সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি। এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে বন্দনা ভান্ত। সাধু। কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পূজনীয় ভান্তের পরলোক গমনে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। পূজনীয় ভান্তের সদ্গতি কামনা করে, নির্বাণ শান্তি কামনা করে, এবং যারা রোগে
দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করবেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া। উপাসক ধীমান বড়ুয়া দাদাকে আহ্বান করছি। চলুন আমরা সকলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে, বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পুণ্যদানে, পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় পুণ্যামে উদকাং বাচ্চাং ইয়াথা নিন্নাং পাবাত্তাতি এবমেবাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা পারিপূরেন্তি সাগরাং এবমেবাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এত্তাবতা চাম্মেহি সম্পদাং পুণ্য সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতা অনুমোদন্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ বুম্মাট্টা দেবানাগা মহেদ্দিকা পুয়্যাং তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রাক্ষন্তু শাসনাং চিরাং রাক্ষন্তু দেশানাং চিরাং রাক্ষন্তু মাং পরাম ইমেনা পুণ্যে কম্মেনা মামে বালা সমাগম শতাং সমাগমা হোতু ইয়াবো নিব্বানপত্তিয়া ইদং মে পুণ্যাং নিব্বানাস্য পচ্চায় হোতু ভবতু তিষ্ঠতু। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে যারা কোনো কিছু জানার বাকি থাকে শুধু প্রশ্ন করবেন। আমি এখন আহ্বান করব উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদিকে। নমস্কার। দাদা নমস্কার। হুম। সর্বপ্রথম আমি মহাকারুণ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। এরপর বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ষষ্ঠ সংঘরাজ দিকপাল ভান্তেকে, যিনি ITSS এর আশীর্বাদক ভান্তে, আর এছাড়া সঞ্চালক ভান্তে, আজের ধর্মদেশক ভান্তে এবং আরো যে সকল ভান্তে শ্রমণ আছেন সবাইকে আমি বন্দনা জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে যে কুয়াকাটার যিনি ভান্তে বড় ভান্তে পরলোকগত হয়েছেন, ওনার উদ্দেশ্যেও আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, ওনার নির্বাণ সুখের কামনা করছি। আজকে ভান্তে সূত্রপিটকের চতুর্থ নিপাত হতে সূত্র মেত্তা সূত্র, প্রথম মেত্তা সূত্র সূত্রাং প্রথমা মেত্তা সূত্রাং নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি 4 প্রকার পুদ্গলের কথা বলেছেন, কিন্তু আমি মানে কি আজকের বিষয়টা একটু পেচীদা আছে, কঠিন নয় কিন্তু একটু পেচীদা আছে, তাই বিশেষভাবে আমি আর কি বেশি কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। শুধু এইটুকুন জানতে চাইছি ভান্তের কাছে যে দ্বিতীয় তৃতীয় পুদ্গল যারা ভান্তে বলেছেন অবসর লোকে উৎপন্ন হয় বা সেই দুই কল্প আয়ু উপভোগ করেন। তো এই যে 4 প্রকার পুদ্গল, এর মধ্যে প্রথম প্রথম যিনি পুদ্গল ওনাকে ছাড়া বাকি সবাই কি এই অবসর লোকে জন্ম মানে কি যেতে পারেন? বন্দনা ভান্তে। সাধু। হ্যালো হ্যাঁ, ভান্তে, এই আপনি বলেছেন না এই দ্বিতীয় প্রকারের পুদ্গল, তৃতীয় প্রকারের
চতুর্থ প্রকারের প্রথম প্রকারের তো উনি স্বর্গলোক মানে ইয়েতে যান, ওনার কল্পকাল হচ্ছে এক কল্প এক কল্প, হ্যাঁ। হুম, তো তো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এনাদের কল্প তো বলেছেন, কিন্তু এনারা কি সবাই এই অবসর লোকে উৎপন্ন হয়? ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোকে তো চতুর্থ জন যাবেন না, যে যিনি সমস্ত ইয়ে করেছেন। এখানে উপাসিকা এখানে যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, মুদিতা, উপেক্ষা, হুম, চারটি কিন্তু চারিজনে কিন্তু ব্রহ্মলোকে যাবে। আচ্ছা, যদি তিনি সেই মৈত্রী ভাবনার প্রভাবে হোক, মৈত্রী চিত্ত হয়ে ওই যে মৈত্রী সহগত চিত্তে, হুম, এবং তিনি যদি সেটাকে এই সর্বদা ধারণ করে রাখতে পারেন, সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী ধারণ করে রাখতে পারলে তিনি মৃত্যুর পরে ব্রহ্মখায়িকা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। মানে সেই কল্পের আয়ু হচ্ছে এক কল্প। এক কল্প। আবার সেটা, এখানে তারপরে বলা হচ্ছে যে যিনি করুণা সহগত চিত্তে, হুম, করুণা সহগত চিত্তে পরিব্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে তিনি যে সেই করুণা পুনঃ পুনঃ উপভোগ করেন, হুম, পুনঃ পুনঃ যে ঠিক করুণাবান হুম, যে করুণা উৎপন্ন করেন, করুণা হুম, সহগত চিত্তে তিনি স্থিতিমান হয়ে ধ্যানে উপনীত হয়ে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান হোক বা তৃতীয় ধ্যান হোক, তিনি যদি সেটা ধরে রাখতে পারেন, মৃত্যুর পরে তিনি দুই কল্প ওই যে আবাসর ব্রহ্মলোকে যাবেন। অবসর ব্রহ্মলোক, ওটাও ব্রহ্মলোক। হ্যাঁ, আবাসর আবার ব্রহ্মলোকে তিনি উৎপন্ন হবেন। তারপরটা হচ্ছে এই যে তিনি মুদিতা। মুদিতা সহগত মুদিতা, চিত্তে, হ্যাঁ মুদিতা সহগত চিত্তে যদি তিনি সেটাকে ধরে রাখতে পারেন প্রতিনিয়ত বা মুদিতা জ্ঞানে তিনি সর্বদা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটা যদি ধরে রাখতে পারেন এবং সেই মুদিতা সহগত চিত্তে নিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করেন, তিনি ওই যে বেফল লোকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্রহ্ম, শুভকীর্ণ ব্রহ্মলোক। তিনি শুভকীর্ণ ব্রহ্মলোক। বান্তে হ্যাঁ বলেছেন বেফক, না, ব্যাপক করা হচ্ছে ওই ওই উপেক্ষা সহগত চিত্তে। আচ্ছা, উপেক্ষা আচ্ছা, আচ্ছা, উপেক্ষা যেটা হবে এটা আচ্ছা, হচ্ছে যিনি মৈত্রী, যিনি করুণা মুদিতা উপেক্ষা সহগত চিত্তে তিনি না, যাবেন। শুধু মুদিতার বেলায় শুভকীর্ণ। শুভকীর্ণ আচ্ছা, শুভকীর্ণ, শুধু শুভকীর্ণ মুদিতা, ব্রহ্মলোক মুদিতার বেলা। এখানে আসলে মৈত্রী যেখানে থাকবে সেখানে হ্যাঁ, করুণা তার কাছে করুণা থাকবে, কম থাকবে মুদিতা, আর কি, হ্যাঁ, কম হ্যাঁ, থাকবে বা হ্যাঁ, মুদিতা কম থাকবে, এ, উপেক্ষা কম থাকবে। কিন্তু যিনি মৈত্রীর পরে করুণা রক্ষা করলে, যিনি মৈত্রী আছে, করুণা আছে, কিন্তু তার কাছে মুদিতা কম থাকবে বা মুদিতা উপেক্ষা কম। কম থাকবে, তিনি কিন্তু মৃত্যুর পরে আবাসর ব্রহ্মলোকে যাবেন। তে করুণা সহগত চিত্ত থাকবে তার, তিনি হ্যাঁ। বিকল্প ওখানে অবস্থান করবেন। আচ্ছা, তারপরে ওই যে আহ, উম, উম, মুদি উম, করুণার পর মুদিতা হুম, মুদিতা সহগত চিত্ত থাকলে তিনি মৃত্যুর পরে শুভক্ষিন্ন ব্রহ্মলোকে হুম, উৎপন্ন উৎপন্ন হবে। হবেন। উৎপন্ন হবেন, আর কিন্তু তার আয়ুকাল হ্যাঁ, আর যিনি হুম, উপেক্ষাগত উপেক্ষা হবেন, হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো উপেক্ষা, বেফল। হ্যাঁ উপেক্ষা বেফল যখন হবেন বেহফল, এই ওখানে তিনি উৎপন্ন হবে, বেহফল ব্রহ্মলোক উৎপন্ন হবে, সেখানে আয়ু হবে 5 5 কল্প। কল্প। 5 কল্প, 5 কল্প। আচ্ছা, তিনি হুম, সেখানে যদি ধ্যান বা বস্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, পুণ্যের সেই শক্তি, তিনি সেখান থেকে পরিনির্বাপিত হতে পারবেন। হতে পারবে। হুম, হুম, পরিনির্বাপিত হতে পারবেন। এইটা হচ্ছে। তো যার কাছে উপেক্ষা থাকবে তিনি ওই সাইটটি কিন্তু তার কাছে থাকবে, মৈত্রী, হুম। করুণা, হুম, মুদিতা, মুদিতা, উপেক্ষা। হ্যাঁ, হুম, এভাবে
প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যানও চতুর্দিকে বলা যেতে পারে। যেমন হ্যাঁ গত এক পর্বের আগে ওইভাবে বলেছিলাম। আমাদের উপাসক অপূর্ব মিত্র একটা প্রশ্ন করেছিল, প্রথম ধ্যান লাভ করে আবার কিভাবে আসলে ওইটা ব্রহ্মলোক থেকে চ্যুত হবেন তা না, এটা আমাদের মনুষ্য লোকের কথা বলা হয়েছে। মনুষ্য লোকে এটা লাভ করলে ওই ওখানে উৎপন্ন হবে মনুষ্য লোকের মধ্যে থেকে। তো সেদিন একটু ইয়ে হয়েছে, তারপরে পরবর্তীতে আর একটা গতবার ওই যে একটা প্রশ্ন অবশ্য আমি পরবর্তীতে বলছিলাম, আমাদের কোন কৌশিকে প্রশ্ন করেছিল যে শ্যামলদা ছিলেন, শ্যামলদা আজকে নেই। শ্যামলদা এটা ইয়া করে দিয়েছে অবশ্য। আমাদের উপাসিকার মধ্যে কোন একজন প্রশ্ন করেছিল যে এই এই গণ্ড গণ্ড অনিতা বড়ুয়া। উপাসিক অনিতা, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম। গণ্ড এটা একটা রোগ, ফুলা রোগ আর কি, শরীর হ্যাঁ ফুলে যাওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। তো সেদিন আসলে আমি পরে এমনি বলছিলাম, কিন্তু এটা একটা রোগ হতে পারে এটা বলছিলাম সেভাবে। তবে আমি যখন একটু এবারে দেখলাম সেটা হচ্ছে রোগ, ফুলা রোগ, মানুষের ফুলে পোড়া রোগ। যায় শরীর, মানে হ্যাঁ ফুলা রোগ চলে আসে। তো যাক, আহ, এই আজকের আলোচনা তো অন্তপক্ষে কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ ভালো, খুব বান্তে সুন্দর বান্তে। বুঝতে পেরেছি। সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু সাধু। সাধু। ধন্যবাদ দিদিকে। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। নমো বুদ্ধায়, ভান থেকে আমার বন্দনা জানাই। আর গতকাল যিনি কুয়াকাটার ভান্তে যে মারা গেছেন, তখন সেই সময় আমি মিলনদা আমাকে বলেছিলেন পুণ্য অনুমোদন করতে। আমি যেই সময় পুণ্য অনুমোদন করছিলাম ঠিক সেই সময় উনি গত হয়েছেন। আজকে 24 ঘন্টা হয়ে গেল ওনার পুণ্যদান করছি। সাধু সাধু সাধু, ভালো কাজ করেছো। আর আজকে তো যেটা বললেন ভান্তে মৈত্রী সম্বন্ধে খুবই ভালো বলেছেন। আজকেরটা খুব ভালো বুঝতেও পেরেছি। ভান্তে প্রশ্ন করার মতন কিছু নেই, তবে ওই যে একটা লাস্টে যেটা উপেক্ষাগত, ওটা ওই বেহফল ব্রহ্মলোকটার মানেটা কি? বেহফল ব্রহ্মলোক, বেহফল মানেটা কি? বেহাপ্পল একটা ব্রহ্মলোকের নাম আর কি। ব্রহ্মলোক বা স্তর স্তর ভেদে এটা সবচেয়ে উত্তম আর কি, ভালো। আহ, বেহফল মানে মহা গুণসম্পন্ন বা ফলদায়ক সে ব্রহ্মলোক, অন্যান্য ব্রহ্মলোকের চাইতে ওইটা উত্তম, হুম, মানে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক আর কি। ওখান থেকে ধ্যান সমাধি করে বা ওখান থেকে পরিনির্বাপিত হতে পারে। হ্যাঁ, এটা সবচাইতে অন্য ব্রহ্মলোক থেকে এটা সবচাইতে মহাফলদায়ক। হুম। হম, এই যে নেই বেহাফল নাম। হ্যাঁ ভান্তে, এবার বুঝতে পেরেছি। আন্দোলন নেবেন ভান্তে, আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান থেকে প্রথমে আমি বন্দনা জানাচ্ছি। আপনার আলোচনা বলেছেন অনুগামী নিধি। এই পূজনীয় ভান্তে যদি একটু অনুগামী নীতি সম্পর্কে একটু বলেন। বন্দনা ভান্তে, আপনার মাইকটা মিউট আছে ভান্তে।
পূজনীয় বান্তে আপনার মাইকটা। সরি, নিধি শব্দ অর্থ হচ্ছে সম্পদ। নিধি অর্থ সম্পদ। তো ওই সম্পদের মধ্যে আমাদের স্থাবর অস্থাবর বা জঙ্গল সম্পদ এবং পুণ্য সম্পদ, তো পুণ্য সম্পদ নিধি, পুণ্য নিধি আর কি। তো এই নিধি হচ্ছে এনে ধন সম্পদ। তো তো আমরা পার্থিব সম্পদ, বস্তু সম্পদ, পার্থিব ধন ওগুলোকে দেখতে পাই, ধরতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু পুণ্যনিধি এটা ধরা যায় না, এটা কিন্তু অনুভব করা যায়। সেজন্যই পুণ্যনিধি এই মানে যার মধ্যে থাকবে, সে পুণ্যনিধি তাকে পরলোকে সুখী করতে পারবে এবং সেই পুণ্যনিধির প্রভাবে তিনি সুগতি স্বর্গলোকে এবং ব্রহ্মলোকীয় যাওয়ার সহায়ক। তবে পুণ্য সম্পদ থাকলে স্বর্গ লাভ করা যায়, তবে স্বর্গ থেকে চ্যুত হতে হয়। এবং রূপ অরূপ ব্রহ্মলোক আছে, এই যে এগুলো বলছে, এগুলো রূপ ও ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের বা ব্রহ্মশক্তি উৎপন্ন হলে, এই ব্রহ্মগুণ থাকলে তাকে আবার কল্প পরিভোগের পরে এখানে না আসেও তিনি কিন্তু ওখান থেকে মুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে চ্যুত হতে হবে। চ্যুত হয়ে কিন্তু তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে কিন্তু তির্যকুলে, অসুরে, নিরয়ে, প্রেতলোকে যেতে হতে পারে। স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে যে মানুষ আবার মানুষও হতে পারে, এরকম দেখা যায়। সেজন্য নিধি হচ্ছে সম্পদ। তো সেই নিধি, পুণ্যনিধি, পুণ্য সম্পদ যার যত বেশি থাকবে, তার তত বেশি তিনি স্বর্গবাসী, ঊর্ধ্বগামী হবেন। বুঝতে পেরেছেন? বন্দনা বান্তে। সাধু সাধু সাধু। এখন ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ মিত্র শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া দাদা কিছু বলবেন। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আমাদের উপস্থাপক, বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়কে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি সর্বপ্রথমে মহাকারুণ্য বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর আশীর্বাদ ষষ্ঠম সংঘরাজ বিট্টল মহাচরবান থেকে। আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর প্রধান ধর্মদর্শক, যিনি আজকে অনেকটি বছর ধরে ITSS কে ধর্মদর্শনা করে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। শুদ্ধানন্দ মহাচরবান থেকে আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশবান থেকে, এবং ফেসবুক লাইভে যে সকল ভিক্ষু সংঘ সমাজসংঘ আছেন সকলকে আমি বন্দনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ITSS এর সকল উপদেষ্টা, সঞ্চালকের লিডার, প্রতিনিধি সকলকে। বিশেষ করে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি 9 মে থেকে আজকে পর্যন্ত যে সকল ডোনাররা ITSS কে অর্থদান দিয়ে এই ITSS এই পর্যন্ত আসার জন্য আবারও কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের পূজনীয় বান্তে আজকে অনেকটি বছর ধরেই সর্বোচ্চ ধর্মদাতা ITSS এর আমাদের সুদানন্দ মহাতেরা বান্তে কে আমি আবার সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বান থেকে বলবো আমাদের শঙ্করাজ বান্তের জন্য একটু পুণ্যদান করার জন্য। আমি আসলে ওইখানে আমাদের ইন্দ্রবংশ বান্তে খুব
সমস্যার মধ্যে আছেন, ওনাকে নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়িতে আছেন। উনি হয়তো আরো কয়েকটা দিন ধরে আমাদেরকে সময় দিতে পারবে না। তো উনি না থাকলে IPSS এর অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, যেরকম আমাদের কবির দাদা না থাকলে ক্ষতি হয়ে যায়, ইন্দ্রবংশ প্রান্ত না থাকলে ক্ষতি হয়ে যায়, আবার আমাদের মহান সংঘরা যদি ধর্মদেশনা না করে আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যায়। তো আমরা যেন তাড়াতাড়ি যেন আগের মতন করে আবারও এই ঠিকভাবে চলাইতে পারি আমাদের দিনটা, যে ধর্মদানটা যেন আমরা প্রতিনিয়তই প্রতিদিনই যেন আমরা প্রচার করতে পারি। তার জন্য আমাদের পূজনীয় সুদানন্দ বান্তে মহোদয় আমাদেরকে যেন একটু পুণ্য দান করেন এবং আশীর্বাদের মাধ্যমে আশীর্বাদ করার জন্য, আশীর্বাদের মাধ্যমে যেন এই অনুষ্ঠানটা সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বন্দনা বান্তে। সাধু সাধু সাধু। সাধু, ধন্যবাদ উপাসক মিলন বড়ুয়া মহোদয়। আসলে আমাদের আসলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলতে হয়, সেই ও কোনো মহাতেরো সংগ্রাজ বান্তে ওনাদের রাখাইনের বোধহয় ওই অঞ্চলের সংগ্রাজ বান্তে। তো আমাদের সংগ্রাজ বান্তিও ত্রয়োদশ সংগ্রাজও নির্বাণগত হয়ে নির্বাণ সজ্জায় শহীদ আছেন, এবং আরো অনেক ভিক্ষু সংঘ আহ, এখানে পেটিকাবদ্ধ হয়ে আছে। তো গত কয়েকদিন পূর্বে 4 তারিখ না, আমাদের কুসুমন চকরিয়া ওনার সপ্তাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছে। তো আমাদের যে মহাপুরুষগণ এক একজন চলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তো বুদ্ধ ভগবানও বলেছেন, সকল সংস্কার ধর্ম নিত্য, বয়দম্মনা সাংকারা অপমাদনা সম্পাদেতা। ভিক্ষু সংঘকে সর্বশেষ ভগবান মহাকারণিক বুদ্ধ বললেন যে আমন্ত বয় ধম্মনা সাংকারা অপমাদনা সম্পাদেতা। হে ভিক্ষুগণ, পরিনির্বাণ থাকাকালীন সময়ে বুদ্ধ কথা বলেছেন, তোমরা সকল কর্ম অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো, যে সবাইকে চলে যেতে হবে, এটাই সত্য। তো আমাদের সেই সকল কর্ম যাতে আমরা অপ্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি, সে জ্ঞান যাতে আমাদের হয়। তো আমাদের যারা মহাপুরুষগণ চলে যাচ্ছেন, তারা দীর্ঘ সময় শাসন সদ্ধর্মের কল্যাণে, জাতি সমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সেই আত্মোৎসর্গর মাধ্যমে আমরা কালে কালে বুদ্ধের এই ধর্ম বাণী বা শাসন আমরা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তো প্রয়াত বান্তেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পুণ্যদান, এবং তারা নির্বাপিত না হলেও যে তারা উদ্যোগামী হয়ে কোনো সময় যদি আবার জন্মর কোনো হেতু থাকে, জন্ম হলেও সেই উচ্চকুলে এবং জ্ঞানী পণ্ডিতের সান্নিধ্যে বা বুদ্ধরূপী সূর্যের আলোতে যদি জন্ম হয়, তাদের দুঃখ মুক্তি প্রশস্ত হবে। সেভাবে আমরা আজকেও ভান্তেদের প্রতি পুণ্যদান এবং ওনার পারলৌকিক উদ্যোগামী কামনা করছি। এবং যারা এর মাঝে সম্পৃক্ত আছেন, বিশেষ করে প্রিয়ভাজন ইন্দ্রবংশ সহ যারা বান্তের এই সপ্তাহ কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্পৃক্ত রয়েছেন, তারাও সুস্থ থেকে বান্তের যথাযথ মর্যাদায় তারা যাতে বান্তেকে সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং কৃতজ্ঞতা পুণ্যদান করছি যে যারা বান্তের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদান করছি। তো আবারও সকলের প্রতি পুণ্যদান আশীর্বাদ দিয়ে আজকের মতো আমার সর্বশেষ অভিমত এখানে পরিসমাপ্তি করলাম।
সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু। বন্দনা ভান্তে। বন্দনা নেবেন বান্তে। সাধু। আজকে পটুয়াখালী কুলাপাড়া উপজেলা তুলাপাড়া বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ কুন্দাম সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত কুন্দা মহাথেরো ভান্তের উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের যে পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে সেই পুণ্য পূজনীয় ভান্তের উদ্দেশ্যে দান করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচার হবে। সবাইকে একটু উপস্থিত থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইকে হ্যাঁ বন্দনা একটু এবং নমস্কার। এখন ঠান্ডা পড়েছে তো একটু তাড়াতাড়ি ঢুকে যাবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ এদিকে দেরি হয়ে যায় না। সাধু 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 সাধু। সবাইকে শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। নমস্কার।